Assalamu alaikum. Hello my dear students. So in this class we are going to learn a new chapter in chemistry, chemical bonding. Okay. So hope you that all you have understand the first chapter. What is our first chapter name? Structure of atom. So today in this class we are going to learn the second chapter. It is very interesting chapter. So listen carefully. Okay. So we know that there are so many substances in our surroundings. We can see so many substances in our surroundings. Okay, so the substance in chemistry we say that the substances are made of what? The substances are made of molecules. We know that all the substances are made of molecules, and molecules are made of what? Molecules are made of atoms. Okay, so the atom combines to form the molecules. So in the first lesson we have learned about atoms, molecules and different theories behind the atoms. You just remember about the Dalton's model, Dalton's theory. Okay, and here we are going to learn a different thing, the chemical bonding. Okay, we know that there are two types of substance, elements and compounds. Okay, elements and compounds. The elements combines to form what? The elements combines to form the compounds. What is an example for compound? Water. Water is an example for compound because it is the combination of what? Hydrogen and oxygen. So the elements combines to form what? The elements combines to form the compounds. Okay. And you have learned that molecules are compounds formed by the combination of what? Combination of atoms of different elements. Different elements, ആറ്റത്തിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് ചേർന്നിട്ടാണ് എന്തുണ്ടായിരിക്കുന്നത്? മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. സോ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ വി ഓൾറെഡി ലേൺഡ് അബൌട്ട് വാട്ട്? ദ compounds and elements. Okay, so we know that the electronic configuration. In the first chapter we learned about how to write the electronic configuration of atom, and there is a formula also 2n square. Okay, so we know that how to write the electronic configuration. Okay, so and then you might have seen the picture of periodic table. The elements in the group 18 of the periodic table are noble gases. അതായത് നമ്മൾ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ, വെൻ വി കൺസിഡർ ദ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ദർ ആർ 18 ഗ്രൂപ്പ്സ് അല്ലേ? 18 ഗ്രൂപ്പ്സും 7 പീരീഡ്സും. ഇൻ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ദർ ആർ 7 പീരീഡ്സ് ആൻഡ് 18 ഗ്രൂപ്പ്സ്. ഓക്കെ, സോ in periodic table there is 7 periods and 18 groups, and the 18th group is called noble gases. The 18th group is called what? The 18th group is called what? Noble gases. Okay, so the 18th group is called noble gases. What is period? Period is the rows. Periods is the rows. Periods is the rows found in the periodic table, and what is group? Groups are the columns found in the periodic table. So there are 7 periods and 18 groups, and the 18 groups is the noble gases. What is the 18th group? 18th group is the noble gases. There are 118 elements. There are 118 elements in the periodic table. Okay, in the 10th standard you learned about the periodic table, so you just understand what periods and groups, the basic things about the periodic table. There are 118 elements are discovered till now. Okay, and there is 7 periods and 18 groups. The 18th groups are called noble gases. So what are the noble gases? Okay, so helium, neon, argon, xenon, radon and krypton are the noble gases. Okay, ഏതൊക്കെയാണ്? helium, neon, argon, krypton, xenon, radon are the noble gases. Okay, ഏതൊക്കെയാണ്? once more, helium, neon, argon, xenon, radon and krypton are the എന്താണ് noble gases. So in this class we are going to discuss about the speciality of this noble gases. Okay, so the noble gases are in which group? It is in the 18th group. Okay, 18ാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങൾ are called the noble gases. Okay, so helium, what is the atomic number? We already learned about what atomic number. What is atomic number? Atomic number is the identity of an atom. Number of protons is the atomic number. So helium, when we consider the helium, what about the atomic number? Helium's atomic number is 2. Helium atomic number എത്രയാണ്? 2. And then neon. So what is the atomic number of neon? The atomic number always
we write here, and electronic configuration of helium is 2. What about the neon? Neon is 10. Then we can write the electronic configuration 2, 8. Then another argon. Argon, what is the atomic number of argon? It is 18. Then we can write 288. Okay. Then another one, krypton. So what is the atomic number of krypton? Krypton's atomic number is 36. Then we can write, in your text you can see the table in page number 27. So what about the 28, 18, 8? Okay, so this is the electronic configuration of what? This is the electronic configuration of krypton, 2, 8, 18, 8. So what is the speciality? There are another noble gases. Miss ഇവിടെ വരെ എഴുതുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോബിൾ ഗ്യാസസ്? ഇത് മാത്രമല്ല, ഹീലിയം, നിയോൺ, ആർഗൺ, xenon, radon, krypton. I just write only the 4 noble gases. Okay, so you have to remember other noble gases. Now I write about the this kind of this much of noble gases. So what about the krypton? So what is the speciality? From this table, what is the speciality? So in the except the helium, in neon, argon, krypton, xenon, radon, in all the other noble gases, in the outermost shell there is 8 electrons. In the outermost shell there is 8 electrons. Okay, 8 electrons mean what? It complete the octet. Octet complete ചെയ്തു അല്ലേ? അതായത് ഒരു element, an element becomes stable. എന്താണ് എപ്പോഴാണ് ഒരു എലമെന്റ് സ്റ്റേബിൾ ആവുന്നത്? വെൻ ദ എലമെന്റ് ഈസ് സ്റ്റേബിൾ ഇൻ ദ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെൽ ദർ ഈസ് ആൻ 8 ഇലക്ട്രോൺ. ഒരു ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ 8 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളപ്പോഴാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ദെൻ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ ആറ്റം ഈസ് സ്റ്റേബിൾ. ആറ്റം സ്റ്റേബിൾ ആണെന്ന് പറയും. സോ എന്താണ് നോബിൾ ഗ്യാസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? ദേ ആർ സ്റ്റേബിൾ ബിക്കോസ് ഇൻ ദ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെൽ ദർ ഈസ് 8 ഇലക്ട്രോൺസ്. ദെൻ യു ഹാവ് എ ഡൗട്ട് അല്ലേ? പിന്നെ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും. ദെൻ ഹീലിയം ഇസ് ഓൺലി the electronic configuration is 2, then how it complete the octet? ഇവിടെ 8 electrons ഇല്ലല്ലോ, പിന്നെ എങ്ങനെ ഇത് octet complete ചെയ്യുന്നത്? ബാക്കി എല്ലാ elements, when we consider the other elements in the outermost shell there is 8 electrons, but except the helium, in helium there is only 2 electrons. ഹീലിയത്തിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസേ ഉള്ളൂ? 2 ഇലക്ട്രോൺസേ ഉള്ളൂ. then it is stable. മിസ് പറഞ്ഞു outermost ഷെല്ലിൽ 8 ഇലക്ട്രോൺസ് വന്നാലേ അത് സ്റ്റേബിൾ ആവുമെന്ന്. okay, but in helium there is only 2 electrons. okay, but in the noble gases helium is stable. അതായത് ഈ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഡുപ്ലെറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ്. എന്താണ്? ഡുപ്ലെറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഹെൻസ് ദ ഡുപ്ലെറ്റ് ഹീലിയത്തിന് മാത്രം എന്താണ് അത് 2 എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് എന്താണ് ഇവിടെ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഓൺലി 2, ദെൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഈസ് 2 ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇവിടെ എന്താണ് ഹീലിയത്തിൻ്റെ കേസിൽ മാത്രം എന്താണത് ഈ ഒരു ലോ affect. It's a duplet configuration is എന്താണ്? Helium possesses the duplet configuration. It is also stable. Okay, so heliumത്തിന്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട. other elements noble gases possess the outermost shell noble gas possess 8 electrons and the atom is stable. okay, except the helium. Helium is also stable. It possesses the duplet configuration. What is it's called? A duplet. okay, duplet configuration. So configuration. okay, so the helium possesses what? The helium possesses the duplet configuration and it is stable, and other elements neon, argon, krypton, xenon, radon, in all the elements it completes the octet. അതിൻ്റെ ഒക്ടെറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ? അപ്പം ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് 8 ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെൽ ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ഇസ് കോൾഡ് ഒക്ടെറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ. ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ അപ്പം അതൊരു ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ്. ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ 8 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളതിന് നമ്മൾ എന്താ ആ കോൺഫിഗറേഷനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ്? ഒക്ടെറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ. ഓക്കെ, അഷ്ടകം പൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന് പറയും ഒക്ടെറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ. സോ ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് 8 ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെൽ, അതായത് ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ 8 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ള എന്താണ് ആ ഒരു കോൺഫിഗറേഷനാണ് ഒക്ടെറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഒക്ടെറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ. സോ ഒക്ടെറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ആറ്റം ഇസ് സ്റ്റേബിൾ. ഒക്ടെറ്റ് ഉള്ളതിന് സ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറയുന്നു. നോബിൾ ഗ്യാസസ് പോസസ് ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റേബിൾ. നോബിൾ ഗ്യാസസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നോബിൾ ഗ്യാസസിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് നോബിൾ ഗ്യാസസ് ആർ സ്റ്റേബിൾ ആയതുകൊണ്ട് അതിന് എന്തെങ്കിലും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട. ദേ ഡോണ്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദ
കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ, കാരണം ഇത് സ്റ്റേബിൾ ആണ്, സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ട്, അതിന് സ്ഥിരതയുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട, അതിന് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ട. ദേ ഹാവ് നോ റോൾ ഇൻ ദ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്സ് ദ ഒക്ടറ്റ് ഇൻ ദ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെൽ. ഓക്കെ, സോ ദെയർഫോർ നോർമലി ദ ഗ്യാസസ് ഡു നോട്ട് ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ ദ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ്. അതുകൊണ്ട് നോബിൾ ഗ്യാസസ് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ്, കാരണം എന്ത് ചെയ്ത് അത് ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. 8 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്, 8 ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് വേണ്ടത്, അത് 8 ഇലക്ട്രോൺസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഹീലിയം ആറ്റത്തിന് ഒരു എക്സെപ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്. ദ ഹീലിയം ആറ്റം കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൺലി 1 ഷെൽ, ഒരു ഷെല്ലേ ഉള്ളൂ ഹീലിയം ആറ്റത്തിൽ. ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അക്കോമഡേറ്റ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഷെൽ ഈസ് 2. ഫസ്റ്റ് അറ്റോമിക് നമ്പർ 2 ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷെല്ലേ ഉള്ളൂ. ഒരു ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ? 2 ഇലക്ട്രോൺസ്. അപ്പോൾ അതിന് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, 2 ഇലക്ട്രോൺസേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ്? 2 ഇലക്ട്രോൺസ് മാക്സിമം അതിനെ ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ഹീലിയവും എന്താണ്, സ്റ്റേബിൾ ആണ് അല്ലേ, കാരണം അതിന് 2 ഇലക്ട്രോൺസേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ 2 ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഫസ്റ്റ് കെ ഷെല്ലിൽ 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് കെയ്ക്ക് എപ്പോഴും അങ്ങനെയായിരിക്കും അത്, അല്ലെങ്കിൽ ഹീലിയം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും. 2 വേണ്ട, 2 മതി, അത് സ്റ്റേബിൾ ആണ്. ആൻഡ് ദ കോൺഫിഗറേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഡ്യുപ്ലറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ. ആ കോൺഫിഗറേഷനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ്, ഡ്യുപ്ലറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളിപ്പം ഹിയർ വി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ദ നോബിൾ ഗ്യാസസ്. നമ്മൾ നോബിൾ ഗ്യാസസിനെ കുറിച്ചല്ലേ പറഞ്ഞത്. സോ നോബിൾ ഗ്യാസസ് ഇൻ ദ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെൽ ദർ ഈസ് 8 ഇലക്ട്രോൺസ്, ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റേബിൾ. അപ്പം അതർ ആറ്റംസിനെ നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ അതർ എലമെൻസിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഇപ്പം മഗ്നീഷ്യം. സോ മഗ്നീഷ്യം, വാട്ട് ഈസ് ദ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഓഫ് മഗ്നീഷ്യം? അറ്റോമിക് നമ്പർ ഓഫ് മഗ്നീഷ്യം ഇസ് 12 അല്ലേ. മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 12 ആണ്. ദെൻ ഹൗ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ? 282. So 282 is the electronic configuration of what? Electronic configuration of magnesium. Then നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലേ, ഇത് സ്റ്റേബിൾ ആണോ? നോ, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സ്റ്റേബിൾ ബിക്കോസ് ഇൻ ദ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെൽ ദർ ഈസ് ഓൺലി 2 ഇലക്ട്രോൺസ്, 2 ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ വി കൺസിഡർ സോഡിയം Na, magnesium Mg, sodium Na. Sodium, the the atomic number is 11. Then how we can write the electronic configuration? 281. So here also in the outermost shell there is only 1 electron. 1 electron say ullu. It does not complete the octet. Octet complete ചെയ്തില്ല. Then എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിനെ എങ്ങനെ സ്റ്റേബിൾ ആവാൻ പറ്റും? ഹൗ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റേബിൾ, എങ്ങനെ ഈ എലമെൻസിനൊക്കെ സ്റ്റേബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും? അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയാവോ? ആറ്റംസ് acquire stability by attaining an 8 electron configuration in their valence shell through the chemical bonding. അപ്പോൾ ഇത് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്. കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഇതിന് 8 ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ല, അതിൻ്റെ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ 8 ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യത്, അതിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൈവരിക്കണ്ടേ, സ്റ്റെബിലിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യണ്ടേ. സോ ഇറ്റ് ടേക്സ് പാർട്ട് ഇൻ ദ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ഫോർ അറ്റൈനിങ് ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഇത് സ്റ്റേബിൾ ആവും, എപ്പോഴും സ്റ്റേബിൾ ആവും? കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് സ്റ്റേബിൾ ആവും. ഇത് സ്റ്റേബിൾ ആവണ്ടേ, സ്റ്റേബിൾ ആയാലേ പറ്റൂ. അപ്പം സ്റ്റേബിൾ ആവാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇറ്റ് ടേക്സ് പാർട്സ് ഇൻ ദ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്. ഓക്കെ, സോ ആറ്റംസ് അക്വയർ സ്റ്റെബിലിറ്റി ബൈ അറ്റൈനിങ് an 8 ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇൻ ദെയർ വാലൻസ് ഷെൽ ത്രൂ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്. ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലും 8 ഇലക്ട്രോൺസ് വരും. എങ്ങനെ? ഇത് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും. Okay, so the attractive force that holds together the atom in a molecule is called chemical bonding. So chemical bonding ine namakku engane parayam sentence il? In sentence we can say that the attractive force that holds together atom in a molecule, oru molecule il atomine pidichu nirthunna, ആ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ബോണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്? ദ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഹോൾഡ്സ് ടുഗദർ ആറ്റം ഇൻ എ മോളിക്യൂൾ. ഒരു മോളിക്യൂളിൽ ആറ്റത്തിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത്. കാരണം സ്റ്റേബിൾ ആവാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും, അത് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിൽ പോകും അല്ലേ. കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ട് അത് സ്റ്റേബിൾ ആവും. അപ്പോൾ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വി വിൽ ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് വാട്ട് ഈസ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്, എങ്ങനെയാണിത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഡൗട്ട്സൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തീരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, സ്റ്റെബിലിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇത് കെമിക്കൽ, ഇത് സ്റ്റേബിൾ അല്ല ബിക്കോസ് ഇൻ ദ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെൽ ദെയർ ഈസ് ഓൺലി 2 ഇലക്ട്രോൺ, 2 ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റെബിലിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും, കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഏർപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. ടു അറ്റൈൻ ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ആ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, ഇത് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്, ഇതെങ്ങനെ സ്റ്റെബിലിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് മിസ്സിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക, ഫോർ അറ്റൈനിങ് ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇറ്റ് ടേക്സ് പാർട്സ് ഇൻ ദ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷനൊക്കെ മാറിക്കോളും. ഇപ്പം അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക.
Okay, so in this class we were discussed about the noble gases. In noble gases, it completes the octet and it possesses the octet electronic configuration, and we also learned about the chemical bonding. I hope you have understood these concepts. In the next class we will discuss about the different bonding, how the chemical bonding happens in the elements. Okay, so we will see you on the next class. Thank you.